बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम बाबुन कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मराद बने दे हदीसो किताबुनो अक़साम पिंज़ बयान शयु जामिया सुनन मुस्नद मुअजम मुस्तदरक दा पिंज़ बयान शयु। स्पेशम के जम दे हदीसो किताब अल जुज़ दा अल जुज़ दे हदीसो आगा किताब दा से एवे जुज़ी मसले अहादीसी पके जमा करी लका इमाम बुखारी जुज़उल क़िराअत लिल इमाम अल बुखारी और जुज़उल क़िराअत के टोल दे क़िराअत खल्फल इमाम फतिहा खल्फल इमाम हदीसी जमा करी। या शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जुज़उ हज्जतुल वदा लिखल है, जुज़उ दे हज्जतुल वदा वाला हदीस कुम दी आय जमा करी पके देता अल जुज़ आई दाश पेशम किस्म शो। वम किस्म अत तजरीद तजरीद दे हदीस आगा किताब दा सागे की सनद वगैरह मुकर्रात न लरे की सिर्फ दी साहबी नाम जिक्र के वो हदीस जिक्र के सनद न तो के लरे के कुम तकरार भी आन लरे के बदीत तजरीद आई सी आई लका तजरीदुल बुखारी लिज़ुबैदी सनद उना लरे करेगा ना कुम तकरार दा आन लरे करे नो देता तजरीद आई दावम किस्म। आतम किस्म तखरीज 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 देते आई यो किताब के हदीस जिक्र दी खुसना दे नश्ता हवाला नश्ता बेतवलगे दिमागो अहादीस सनद हवाला जिक्र की बेदीते सी तखरीज लका फुकहा मुफ्तियान तखरीज कई तखरीज दा माना हवाला लटई चले लटई हवाला लका नस्बुर राया फी तखरीज अहादीसिल हिदाया नस्बुर राया फी तखरीज अहादीसिल हिदाया वही रही के ना हिदायत की हदीस ता खो हवाला नश्ता दा नो दा नस्बुर राया दागी दी पर लिखली से दा हदीस कुम देना दा नकल करे दा सनद सदा देते से तखरीज दा अतक किस्म शुगना। अनम किस्म अतरगीब व तरहीब तरगीब तरगीब मिनी वेर कवल तरहीब मना वेरावल यानी अगा हदीस राली सागे की मिनी वेर कवली जन्नत बयान वी तरहीब वेरावल वी जहन्नम बयान पुई देते तरगीब व तरहीब अनम किस्म। उल्लासम किस्म मुसलसलात थी दी मुसलसलात मुसलसलात अगर किताब न दी सागे की पुदे हदीस के रावियान पे व सिफत के टोल शरीक हुई लका मसलन यो हदीस से नकल को रावियान टोल फुकाहा दी सही दी फुकाहा दी या पे यो फेल की शरीक हुई की यो फेल की या कवल की लका मसलन हर यो रवी से हदीस नकल कवल हो नो बल सराय मुसफहा कड़ी दला से मिलाव करे मिसाल को तौर सर देते सी मुसलसलात सी मुसलसलात सो देखिए रवियान टोल पे वो वसफ की शरीक भी या यो कवल वो फेल की शरीक भी मिसाल मुदिर को सर रिवायत टीम के ला से मिला उकड़ी बल सर। अच्छा दा लस किस्म शू ए वो लसम किस्म अल अमाली अमाली दे हदीसो आगा किताब दा सो उस्ताद इमलाओ की तालिबान होते से ले कई तासो हो चूंकि प्रेस वगैरह वो जियत शो किताबुना छाप शो नो आगा रिवाज से शो खत्म शो से इमलाओ तक कई से ले कई उस्ताद पुई क्या ना लका स्कूल की होती से इमलाद आले की रूप से नो मा एवुल्लस किस्मा देता उस्ता बयान को दे हदीसो किताबुना सुमरा एवुल्लस किस्म बयान को अहदा आशरा कौकबा हदा आशरा कवा एवुल्लस किस्म बयान को नो जनो लस एवुल्लस बयान करी जनो ढेर ज्यादा बयान करी हम आता उस्ता एवुल्लस शगु
بیان کو. دینا بعد د علم الحدیث کثیر تالیف مصنفین و پیژنئ چې هغو خپلو کتابونو کې احادیث ډېر نقل کوي. آیا دو کې کوم عالم قابل اعتماد ده کوم قابل اعتماد نه ده؟ نو هغو علماو هغو امامانو نامن ذکر کوو. اول امام غزالی رحمت الله علیه ده. څوک ده؟ امام غزالی رحمت الله خپلو کتابونو کې احادیث نقل کړي دي. چا؟ امام غزالی رحمت الله علیه. امام غزالی رحمت الله علیه کلام کې تصوف کې معقولاتو کې امام ده، خو حدیثو سره یې د تعلق کم ده. نو څه کم ده، لہذا د حدیثو باب کې د باندې پورا اعتماد نشي کېدی. چا باندې؟ امام غزالی رحمت الله. معقولاتو کې تصوف کې علم الکلام کې امام ده، خو حدیثو سره تعلق کم ده، لہذا د کتابونو کې که روایات وي نو تحقیق به کوي، پورا اعتماد نشي کېدی د باندې. پوهېږئ؟ دویم علامه ابن جوزی رحمت الله علیه ده. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه دا څه د دام پورا قابل د طبیعت کې تشدد ډېر ده، سختی کوي. بساو کا دسی وي چې یو حدیث صحیح وي او دا ورته څه وایي چې دا ضعیف ده، کله موضوعي وایي ورته. دومره طبیعت کې تشدد ده. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه دا یلی دي چې ترمذی کې 23 احادیث موضوعي دي. څومره؟ 23 احادیث ترمذی کې موضوعي دي، خو غلطه خبره کړي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دته جوابات ورکړي دي. نو د طبیعت کې سختی زیاته ده، لہذا د باندې اعتماد نشي کېدی. د حدیثو په باب کې پورا تحقیق ضرورت وي. علامه ابن جوزی رحمت الله. دریم مصنف حافظ منذری رحمت الله علیه ده. حافظ منذری دا سړی قابل اعتماد ده. دا اکثر ضعیف حدیث بغیر د تنبیه نه نقل کوي. پوهېږئ؟ دا څه حدیث نقل کوي نو خامخا بیا یایي، که ضعف وغیره وي او بیانوي. دا دریم عالم شو. څوک؟ حافظ منذری رحمت الله علیه. دریم. څلورم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه ده. دا یقینا عمده شخصیت ده. فتح الباری ده لیکلي بخاري باندې. فتح الباری عربي کې شرح ده، بهترین شرح یې لیکلي ده. دا قابل اعتماد شخصیت ده. دا ډېر احتیاط کوي که نه؟ د کتابونو کې اکثر څه حدیث رسی کم از کم د مرتبه د حسن نه کم نه وي. مرتبه د حسن نه کم نه وي. ها دا څلورم عالم شو. چیم شو؟ څلورم. پنځم عالم علامه شمس الدین ذهبي رحمت الله علیه ده. علامه شمس الدین ذهبي رحمت الله علیه دان قابل اعتماد شخصیت ده. دان تکړه شاعر ده، د باندې اکثر اعتماد کوای شي. دان د حدیثو بهترین نقاد ده. نقد څه دی؟ شای کرا کوي لکه سنا کسي کنه څه صحیح ده که صحیح نه ده. دا څویم عالم شو؟ پنځم علامه شمس الدین ذهبي رحمت الله علیه. اچھا شپږم عالم علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ده. تفسیر جلالین لیکلی ده. دا څرنګه ده؟ دا ډېر لوی عالم ده، امام ده، هر فن امام ده، خو د طبیعت کې نرمي ډېره ده. بس شروع شي په حدیثو بیا غم نه کوي، رتب یا بیس ټول نقل کوي. ضعیف حدیث میں څه شی ده؟ آن نقل کوي. نو لہذا امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه باندې پورا اعتماد کېدلی نشي. د طبیعت کې نرمي زیاته ده. لکه څرنګې تشدد قابل اعتماد نه ده، درنګې نرمي او تساهل هم پورا قابل اعتماد نه ده.
دا شپږم عالم ده جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه. اچھا شپږم عالم دا شو. ها وم عالم څه کوم دا؟ ها دا خو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه شو. وم عالم امام قرطبی رحمت الله علیه. امام ادان قابل اعتماد دا، اکثر بغیر دے تحقیق نہ حدیث یا نہ نقل کئی. سوک امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ہے نا. اتم علم علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ طبیعت کی تشدد دا. طبیعت کیسے ہے دا دام بیجا سختی گئی ریاض ایدہ والا اغبانی پورا اعتماد نشی کی دے. اور انم علم علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا. دا دے علامہ ابن تیمیہ شاگرد دا بہترین نقاد دے حدیث دا قابل اعتماد دا. ولسم علم امام نووی رحمت اللہ علیہ دا. دا مسلم بنی حاشیہ سے لکلی دا. امام نووی رحمت اللہ علیہ معتدل مزاج شخصیت دا. دان قابل اعتماد دا. سوک امام نووی رحمت اللہ علیہ دان قابل اعتماد شخصیت دا. بہرحال دا لس علماء ذکر ماو کو تلک عشرۃ کاملہ وہی زی. بہرحال حدیث و باب کے دیر احتیاط پکار دا. سمجھ کے مرا لگنا آیا دا متشدد خونا دا ذرا سڑی طبیعت کے تشدد وی دا مفتی رشید احمد سی لدھیانوی رحمت اللہ سے ہوگا نا دا ساختو دا پاسن الفتوا کے دیر مسئلے ساختی نکل کری دی خو بیزارو نے بیا رجوع کری دی چرے کری رجوع دا مسئلہ دا سینہ دا کم اچھا طبیعت کے اعتدال بھی کنا اعتدال شا طبیعت خصفت تا تشدد سے کہے سختی دے کے نقصان کیجی اور ڈیرہ نرمی سے کہے دے کے انسشیوی نقصانی سے بستر کے پٹے غمی نہ کہے دانوی اعتدال خصفت معتدل سا ہر شیط اخپلا مرتبہ اخپل حق ویر کی سمجھ کے مرا لگنا. اور دا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کنا دان دیر تشدد کئی دا بتا ستراشی ترمیزی وغیرہ کے سدد آئیلی دی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر تا سفر جائز نہ دا دا نیت بنا کہے دی مسجد نبوی نیت بو کہے پوئی جائی. لیکن علماء دا بنی رد کرے تنقیدی پو کرے جیسا دا خبر صحیح نہ دا دا والا غلط خبر ہے کری دے. خلق سے مدینة المنورہ تسی نو ٹولو نیت سوی ٹولو نیت داوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر تا حاضریو کو سلام ہو. خیال کے مرا لکنا وہ دی مسئلے دی وجہ بیدتا تکلیفو نن دیر رسید لی دی لکہ سیدہ مخالفت بیدیر زیاد شو پا دی مسئلے کی تکلیفو نین تیر کری دی. خواہ دا انواع المصنفات سو قسم مو بیان کو تستا پنزمخ کی بیان اشپک منن بیان کو او درنگی کثیر و تعلیف مصنفین مون بیان کو. اوس راشی راویان پا پنزہ قسم دی پا اعتبار دی قوت حفظ او صحبت شیخ سرا. پا اعتبار دی قوت حفظ او صحبت شیخ پا اعتبار سرا پنزہ قسم دی. قوی ضبط کثیر الملازمہ حافظائیں انتہائی قوی وی او شیخ سر ملازمہ و تعلق سے وی زیاد وی. شیخ سر ملازمہ و تعلق زیاد وی. قوی ضبط کثیر الملازمہ. ہاں دا ٹولو کی اعلیٰ درجہ رویان دی. دویمہ درجہ غین لغو اندلان دینا قوی ضبط
قلیل الملازمه. حافظه قوي ده خو شیخ سره تعلق څه شی ده؟ کام ده. قوي ضبط قلیل الملازمه دویم قسم. څومره څه لاندې رسي که نه کمزوري رسي که نه. دریم قسم قلیل الضبط کثیر الملازمه. ضبط حافظه کمه ده خو شیخ سره تعلق زیاد ده. قلیل الضبط کثیر الملازمه. او څلورم قسم قلیل الضبط قلیل الملازمه. حافظه کمزوری ده او شیخ سره تعلق هم کم ده. شیخ سره تعلق هم کم ده. د سویم قسم شو څلورم. او پنځم قسم ضعفاء او مجاهیل راویان دي. ضعیف او مجهول راویان. ضعفاء او مجاهیل دا پنځه قسمه راویان شو. څو قسمه؟ پنځه. خیال کوئ امام بخاری رحمت الله علیه څه نقل کوي د اول قسم راویانو نه کوي. قوي الضبط کثیر الملازمه. کله کله چې ته استشهاد په طور سره دویمې نه نقل وکړي. امام بخاری پرواز ډېر څه شی شو ویچات شو. اعلی راویانو نه نقل کوي. قوي الضبط کثیر الملازمه دا اول نمبر شو. امام مسلم اول نه نقل کوي اول قسم راویانو نه. او دویم قسم راویانو نه څه شی کوي یا نقل کوي. او چې د شاذ نادر کله درېمې نه وکړي نو مسلم دویم نمبر کې رالو. سیم نمبر کې دویم نمبر کې امام مسلم رحمت الله علیه رالو. ٹھیک شو. ها امام نسائی د درو وړو قسمو راویانو نقل کوي. چانا قوي الضبط کثیر الملازمه. قوي الضبط قلیل الملازمه. قلیل الضبط کثیر الملازمه. ویږي نو نسائی سیم نمبر شو. دریم امام ابو داود درو وړو نه نقل کوي او کله کله به څلورم نه وکړي. نو ابو داود څلورم نمبر کې شو. و امام ترمذی څلورو نه نقل کوي او کله پنځم نه نقل وکړي. نو ترمذی چیم نمبر کې شو پنځم کې. او امام ابن ماجه ا پنځو وړو نه نقل کوي. چانا نو ګورئ قوت سند په اعتبار سره قوت سند په اعتبار سره اول نمبر بخاری دویم نمبر مسلم دریم نمبر نسائی څلورم نمبر ابو داود پنځم نمبر ترمذی شپږم نمبر ابن ماجه. قوت سند کی ترتیب دا شو. ټولو میدان اول کې چا ویړو؟ بخاری ویړو. بخاری شریف اول نمبر شو. دویم نمبر مسلم شریف. دریم نمبر نسائی. څلورم نمبر ابو داود. پنځم نمبر ترمذی او شپږم نمبر ابن ماجه. بعض خلکو مسلم ته ترجیح ورکړي ده خو قوت په لحاظ سره مسلم د بخاری نه مخکې نه ده. البته ترتیب په لحاظ سره مسلم مخکې ده د شانه بخاری نه. تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای زین یقدم. غالبا حافظ عبدالرحمن یو محدث هغه دا شعر یې ده څه خلکو جګړه وکړه بخاري او مسلم کې څه کوم یو اعلی ده کوم یو. فقلت لقد فاق البخاري صحة. فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. ما جواب ورکو څه صحت په اعتبار سره بخاري مخکې ده. البته حسن ترتیب په لحاظ سره څوک مخکې ده؟ مسلم مخکې ده. لکه څه مسلم کې د یوه موضوع احادیث ټول یوه ځای باندې نقل وي. پوهېږئ؟ ها امام ابن ماجه رحمت الله علیه ابن ماجه باندې اعتراضات شوي چې دې کې موضوعي روایات نغلي دي که نه 17 یا 19 وغیره ضعیف روایات. نو ځنو یلی چې
صحاح ستہ کی ابن ماجہ ما داخله وی بلکہ معطا امام مالک یا دریمی وغیرہ کوم دا نقل کئی خو خیر جمهورو د ابن ماجہ داخل کرے پکے سوک ابن ماجہ شپیشم نمبر کے شو شپیشم نمبر کے شو شپیشم نمبر کے نو راویان پسو قسمه شو پینزا قسمه نو دے پینزو قسم راویانو دی وجنا دی صحاح ستہ مرتبہ معلومه شکنه خو په اعتبار دی چا سره صحت سره په اعتبار دی قوت سند سره اعتبار دی قوت سند سره ها اچھا دا دریم بحث شو سلورم بحث حاصل اول دی حدیث دیتا تحمل حدیثی ہے تحمل ایوا طریقہ دا سما شیخ حدیث بیانی شیخ حدیث بیانی شاگردان غوش نیولوی نو حدثنی یایشی اخبرنی یایشی وګورئ متقدمین حدثنی و اخبرنی کی فرق نہ کئی خو متاخرین علماء کئی متاخرین علماء یای حدثنی اگی ځای کې شي چې استاد حدیث بیانوي او کا شاگرد لګیاوي استاد غویز نیولی الته بیا اخبرنی بیایي او فرق کوي دویم قسم د تحمل حدیث حدیث شیخ نه حاصله اغا قرائت علی الشیخ دا څه دا دویمه طریقه چې شیخ غویز نیولی شاگرد لګیاوي حدیث تیری دی تسیه قرائت علی الشیخ دے کے اخبرنی وغیرہ دا سے بھی استعمال ہے کوئی جی کجوی اخبرنی کډیروی اخبرنا کوئی جی دا دویم قسم شو دی تحمل حدیث سے حدیث استاذ نہ حاصل ہے کوئی شی خبر ہے او دریم قسم دے حصول حدیث ادادا سو استاذ خط واسطی یا څه رساله څه شی ور واسطی نو دې کې حدیث به نقل کوای شي ځنه خو چې اجازت حدیث صراحتن ضروری ده خو صراحتن ضروری نه ده د خط پیژني نقل کوای شي خو دلته محدثني اخبرني نه دسی به کاتبني یا كتب الیا یا ارسل الیا دسی الفاظ به استعمالي چې حدیث نقل کوي وایي کنه ما خپل حدیث کوي تا ته مدرواز تولو تاسو اوس دینه حدیث نقل کوي نو کاتبنی یا كتب الیا یا ارسل الیا دا الفاظ به استعمالي وایي دا سیمه قسم طریقہ دی حصول دریم شکنه سیم شا څلورم قسم مناوله ده مناوله دي چې یو استاد حدیث لیکلی تا تدیر کی وایي دلته انت نقل کوای شي حدیث خدا حدثني اخبرني بنه ناولني څنګه وی ما ته را کړه مناوله دي ته دا څلورم طریقہ دی حصول حدیث شا او پنځم قسم دی حصول حدیث اقوم دا اغا وجادا دا څه شي وجادا دي ته چې استاد تا نه در کړه خو دی اغا احادیث مجموعه تا مندکا تا څه شي کا او دا خفران کی استاد لیکلی دی حدیث دینا نقل کوای شي کنه شي کوای دینا اکثر علماء یې نقل کولای نشي ځکه څنګه هوتا تاسو ولای نه دا کنه او ځنه یې نقل کوای شي دسه چې وجدت فی کتاب فلان هذا الحدیث دس گیا شي نو دا څو قسمه بیان کو پنځه قسمه دی حصول حدیث مونږ ته بیان کو کوئی شی خبرې کنه نو بہرحال نن تاسو ته غټ غټ ابحاث سما نقل کو سو نقل کو سالور